வணக்கம் மாணவர்களே, வெல்கம் டு கலாம்னஸ் அண்ட் ஃபிசிக்ஸ். ப்ரீவியஸ் இயர் நீட் கொஸ்டினை சால்வ் பண்ண போகிறோம். Two big balls carrying equal charges are suspended from a common point by strings of equal length. The equilibrium separation between them is R. Now the strings are rigidly clamped at half the height. The equilibrium separation between the balls now become the first case and second case. So option A, 2r divided by root 3, 2r by 3, 1 by root 2 whole squared, r by cube root 2. NEET 2013 la கேட்ட question. The charge of the each ball is q, and now that the length of the pendulum acting on angle theta with a vertical line. So what are the external force acting on the charged ball? One is a downward gravitational force and the tension act on the string, and that electrostatic repulsive force between the two charged ball, Fe. Okay, so now let's take component of tension act on the string. Here perpendicular line, that perpendicular line is a parallel to the dotted perpendicular line. So here the length of the pendulum making an angle theta with the perpendicular line. So here also perpendicular line making an angle same theta with the length of the pendulum. So let's component d cos theta and another one component d sin theta. Okay, so now along the x-axis what are the component is here, along the y-axis what are the component is here. அப்போ x அச்சில் என்னன்னு பார்க்குறோம். அப்போ along the x-axisல நம்மளுக்கு என்ன இருக்குது, left side FEயும் right side t sin theta இருக்குது. They are equilibrium. Okay, so magnitude is equal but in opposite direction. So FE is equal to t sin theta. So this is equation 1. Okay, next along the y-axis, y-axis-இன் வழியாக என்னென்ன இருக்குது, upwardல t cos thetaவும் downwardல gravitational force இருக்குது. These all are equilibrium condition. So along the y-axis என்ன இருக்குது, t mg equal to t cos theta. So this is equation 2. From the equation 1 and 2 we can divide by equation 1 to 1 divided by 2. So left hand side Fe divided by mg, right hand side t sin theta divided by t cos theta. Okay, so here right hand side t will be cancelled, sin theta by cos theta equal to now இருக்கும், yes, cos theta. So Fe divided by mg is equal to sin theta by cos theta is equal to tan theta. இதை நம்ம நெக்ஸ்ட் ஒரு ஈக்குவேஷனை எழுதிக்கிறோம். ஓகே, tan theta. Okay, so this is equation 2ன்னு வச்சுக்கோங்க. இப்போ now that electrostatic repulsive force between the two charges, they are separated at a distance, so that electrostatic repulsive force, therefore Fe equal to k q squared divided by r squared, q squared divided by r squared. ஸோ அப்போ இது அப்படியே நீங்கள் அந்த Fe by mg அந்த ஃபார்முலாவில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணால் இன்ஸ்டீட் ஆஃப் எஃப்இக்கு பதிலாக கே கியூ ஸ்கொயர்ட் பை ஆர் ஸ்கொயர்ட் இன்டூ எம்ஜி ஈக்குவல் டு tan theta. ஸோ திஸ் இஸ் ஒன் நெக்ஸ்ட் ஒன் ஈக்குவேஷன். ஸோ அப்போ நம்ம இதை என்னென்னு எடுத்துக்கலாம், ஈக்குவேஷன். ஓகே, ஸோ இது கேஸ் 1ன்னு வச்சுக்கோங்க, கேஸ் 1. அப்போ நம்ம இந்த செகண்ட் டயக்ராமில் இருக்க கேஸ் 2. இப்போ என்ன பண்ணுவோம், பாப் ஆஃப் த லென்த்து வந்து முன்னாடி கேஸில் ஒய்யாக இருந்தது, இப்போ ஒய் பை 2. நவ் the two pop are equal charge, they are separated at distance r dash. So what are the external force acting on the pop? Downward gravitational force, tension act on the string, and repulsive force Fe dash. So making an angle theta with the perpendicular line with the pendulum length na theta 1. Now here the tension act on the string, let's take a component இங்கே perpendicular, so the same theta 1 இருக்கும். அப்போ இங்கே என்ன இருக்கும், டீக்கு காம்பனண்ட் எடுத்தோம்னா அப்வேர்டில் டி காஸ் தீட்டா, அட் இங்கே நம்மளுக்கு
பாசிட்டிவ் எக்ஸ் ஆக்சிஸில் டி சைன் தீட்டான்னு கிடைக்கும். ஸோ காம்பனண்ட் நம்ம பிரிச்சாச்சு. ஸோ அதே மாதிரி இங்கே ஒய் ஆக்சிஸில் என்னென்ன காம்பனண்ட் ஈக்குலிபிரியமாக இருக்குது, எக்ஸ் ஆக்சிஸில் என்னென்ன காம்பனண்ட் ஈக்குலிபிரியமாக இருக்குதுன்னு நம்ம பார்க்கணும். இப்போ எக்ஸ் ஆக்சிஸில் என்ன இருக்குது, எஃப்இ டேஸும் டி சைன் தீட்டாவும் நம்மளுக்கு ஈக்குலிபிரியம் கண்டிஷனில் இருக்குது. அப்போ நம்ம எங்கே எழுதலாம், ஃப்ரம் கேஸ் டூ ஓகே ஃப்ரம் கேஸ் டூ த செகண்ட் டயக்ராமில் நம்ம எடுத்துக்கிறோம். அதுலேருந்து என்ன நினச்சிக்கிறோம், அலாங் த ஒய் ஆக்சிஸில் electrostatic repulsive force along the x-axis FE days equal to T sin theta 1 நம்மளுக்கு கிடைக்குது. ஸோ அதே ஃப்ரம் த கேஸ் 2ல் அலாங் தி ஒய் ஆக்சிஸ் எடுத்துட்டோம்னா நம்மளுக்கு டவுன்வேர்டு கிராவிடேஷனல் ஃபோர்ஸும் அப்வேர்டு டி காஸ் தீட்டாவும் கிடைக்குது. ஸோ அது ரெண்டு ஈக்குலிபிரியம்னா ஈக்குவல் பண்ணுங்கள். ஹியர் mg is equal to cos theta T cos theta 1 எழுதலாமா along y axis. So mg is equal to T cos theta 1 அப்படி நம்மளுக்கு கிடைக்கும். ஸோ இது நம்ம ரெண்டுக்கும் நம்ம ஈக்குவேஷன் கொடுத்துடலாம். ஸோ அப்போ ஹியர் இந்த எபோ ஈக்குவேஷன் 3ன்னு எடுத்துட்டோம்னா அலாங் த எக்ஸ் ஆக்சிஸில் ஈக்குவேஷன் 4, ஒய் ஆக்சிஸில் இருக்கிறது ஈக்குவேஷன் 5. ஸோ அப்போ ஃப்ரம் த ஈக்குவேஷன் 4 and 5, 4 divided by 5, 4 5ஆல் டிவைட் பண்ணும்பொழுது லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு என்ன இருக்குது, எஃப்இ டேஸ் டிவைடட் பை எம்ஜி, ரைட் ஹேண்ட் சைடு டி சைன் தீட்டா 1 டிவைடட் பை டி காஸ் தீட்டா 1 அப்படின்னு நம்மளுக்கு கிடைக்குது. ஸோ அப்போ ரைட் ஹேண்ட் சைடு இருக்கிற டியும் கேன்சல் பண்ணுறோம். சைன் தீட்டா 1 டிவைடட் பை காஸ் தீட்டா 1 இஸ் நத்திங் பட் டேன் தீட்டா 1. ஸோ எஃப்இ டேஸ் டிவைடட் பை எம்ஜி is equal to tan theta 1 அப்படி நம்ம எடுத்துக்கிறோம். இப்போ FE daysனா என்ன, the second caseல repulsive force between the two charges, they are separated at a distance r dash. Yes, அப்போ நம்ம அதை நம்ம எப்படி எழுதலாம், FE dash, therefore FE dash is equal to k q squared divided by r dash squared. ஓகே, டிஸ்டன்ஸும் மாறும், லென்த் ஆஃப் த பெண்டில் மாறும் பொழுது டிஸ்டன்ஸும் மாறும். ஸோ அப்போ நம்ம இதை நம்ம அப்ளை பண்ணோம்னா எஃப்இ டேஸ்க்கு பதிலாக கே கியூ ஸ்கொயர்டு டிவைடட் பை ஆர் டே ஸ்கொயர்டு நம்ம போடலாம். ஓகே, எழுதுங்க, கே கியூ ஸ்கொயர்ட் ஆர் டே ஸ்கொயர்ட் இன்டூ எம்ஜி ஈக்குவல் டு டேன் தீட்டா 1. ஸோ இது ஈக்குவேஷன் 6ன்னு வச்சுக்கோங்க, ஈக்குவேஷன் 6. ஓகேங்களா. ஸோ நான் ஈக்குவேஷன் 6 நம்ம எடுத்துட்டோம்னா இப்போ ஈக்குவேஷன் 5ஐயும் ஈக்குவேஷன் 6ஐயும் நம்ம டிவைட் பண்ணணும். ஈக்குவேஷன் 3 and 6, ஈக்குவேஷன் 3 டிவைட் பை 6, ஈக்குவேஷன் 3 உடைய லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடையும் ஈக்குவேஷன் 6 உடைய லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடையும் டிவைட் பண்ணோம்னா ஈக்குவேஷன் 3 என்ன, கே கியூ ஸ்கொயர்ட் டிவைடட் பை ஆர் ஸ்கொயர்ட் எம்ஜி இன்ட்டு ரெசிப்ரோக்கில் எழுதும்பொழுது கே கியூ ஸ்கொயர்ட் ஆர் டே ஸ்கொயர்ட் எம்ஜி, ஏன்னா டிவைட் பண்ணும்பொழுது ரெசிப்ரோக்கில் ஆயிரும். ரைட் ஹேண்ட் சைடு என்ன இருக்குது, ஈக்குவேஷன் 3 டேன் தீட்டா, ஈக்குவேஷன் 6ல் டேன் தீட்டா 1 இருக்குது. அப்போ இந்த பிலோ ஈக்குவேஷன் இஸ் ஈக்குவல் டு டேன் தீட்டா டிவைடட் பை டேன் தீட்டா 1 அப்படின்னு நம்ம எழுதுகிறோம். ஓகேங்களா, ரைட். இப்போ நம்ம கேன்சல் பண்ண வேண்டியதெல்லாம் கேன்சல் பண்ணுங்க, கே கியூ ஸ்கொயர் எம்ஜி. அப்போ லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு என்ன இருக்குது, ஆர் டேஸ் ஸ்கொயர்ட் டிவைடட் பை ஆர் ஸ்கொயர்ட் ஈக்குவல் டு டேன் தீட்டா டிவைடட் பை டேன் தீட்டா 1 அப்படின்னு எழுதுகிறோம். வாட் இஸ் டேன் தீட்டா ஃப்ரம் த கேஸ் 1, அதில் நம்ம டேன் தீட்டாவை கேஸ் 1லையும் டேன் தீட்டா 1 கேஸ் 2லையும் நம்ம பார்க்கலாம். இப்போ டேன் தீட்டாவுக்கு எடுத்துனா ஃப்ரம் த ட்ரையாங்கிள், இப்போ நம்ம பாருங்கள் இந்த லேசர் பாயிண்டில் இருக்கிற ட்ரையாங்கிளில் டேன் தீட்டா எடுத்தோம்னா என்ன இருக்கும், ஆப்போசிட் சைடு டிவைடட் பை அட்ஜசன்ட் சைடு, ரைட்டுங்களா. ஹியர் ஆப்போசிட் சைடு என்ன, எஸ் டி சைன் தீட்டா, அட்ஜசன்ட் சைடு ஒய், சாரி நாட் டி சைன் தீட்டா, r/2 வரும். அதாவது அந்த பார்ட் வந்து ரெண்டு சார்ஜுக்கு இடையில இருக்கக்கூடியது ஆறுனா மிட் பாயிண்ட்லேருந்து கியூக்கு r/2. அப்போ நம்மளுக்கு டேன் தீட்டா ஈக்குவல் டு ஆப்போசிட் சைடு பை அட்ஜசன்ட் சைடுனா ஆப்போசிட் சைடு என்ன, r/2, அட்ஜசன்ட் சைடு ஒய். அப்போ டேன் தீட்டா இஸ் ஈக்குவல் டு நம்மளுக்கு என்ன கிடைக்கும், எஸ் r டிவைடட் பை 2y அப்படின்னு நம்மளுக்கு கிடைக்கும். ஓகேங்களா, கரெக்ட்.
ஸோ இப்போ நம்ம கேஸ் 2 எடுத்துக்கிடுவோம். கேஸ் 2ல் இந்த ட்ரையாங்கிளை பாருங்கள். tan theta 1 ஈக்குவல் டு ஆப்போசிட் சைடு பை அட்ஜசன்ட் சைடு. இப்போ ஆப்போசிட் சைடு என்ன ஆர் டேஸ் டிவைடட் பை 2. ஏன்னா இங்கே ரெண்டு சார்ஜும் பிரித்து வைக்கும் பொழுது லென்த்து ஒய் பை 2 ஆயிருக்கும், டிஸ்டன்ஸும் மாறும் ஆர் டேஸ். அப்போ ஆப்போசிட் சைட்னா ஆர் டேஸ் டிவைடட் பை 2. adjacent side equal to y by 2. அப்போ tan theta 1 is equal to r dash divided by y அப்படின்னு நம்மளுக்கு கிடைக்கும். இப்போ நம்ம tan theta உடைய வேல்யூவும் tan theta 1 உடைய வேல்யூவும் சப்ஸ்டியூட் பண்ணுங்க. இப்போ tan theta என்ன r divided by 2y எழுதிக்கிங்க. tan theta is equal to r divided by 2y whole divided by tan theta 1 உடைய வேல்யூ எவ்வளோ r dash divided by y அதை எழுதிக்குங்க. ஓகே, ஸோ அப்போ now r dash divided by y. இப்போ இதில் நம்ம y கேன்சல் ஆயிடுச்சுன்னா நம்மளுக்கு என்ன இது கிடைக்கும்? எஸ், அப்போ லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு r dash ஸ்கொயர்டு டிவைடட் பை r ஸ்கொயர்டு ஈக்குவல் டு r டிவைடட் பை 2r டேஸ்ன்னு கிடைக்கும். இப்போ கிராஸ் மல்டிபிள் பண்ணுங்க. இங்கே நான் r dash ஒரு சைடும் r ஒரு சைடும் போனால் r dash cube divided by r cube equal to 1/2 வரும். Now take cube root on both side. Take cube root on both side. அப்போ லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு இருக்கிற கியூப் கேன்சல் ஆயிரும். கியூப் ரூட் எடுத்தோம்னா ரைட் ஹேண்ட் சைடு என்ன ஆகும்? 1 divided by cube root of 2 கிடைக்கும். அப்போ r dash divided by r equal to 1 divided by cube root of 2. அப்போ what is the answer? r dash, the new distance is equal to r divided by cube root of 2 is the correct answer. ஓகே, ஸோ அப்போ நம்மளுக்கு இங்கே ஆப்ஷன்ஸ் எத்தனாவது ஆப்ஷன் இருக்குது இந்த கொஸ்டினில் அதையும் நம்ம பார்த்துக்கலாம். ஓகே, ஸோ ஆப்ஷன் டி இஸ் த கரெக்ட் ஒன். ஸோ இந்த மாதிரி கொஸ்டின் கேட்பாங்க. இது ரொம்ப முக்கியமான கொஸ்டின், ரிப்பீட்டடாக கேட்குறதுக்கு அதிகமான வாய்ப்பு இருக்குது. தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங். திஸ் இஸ் கலாம் நேசன் ஃபிசிக்ஸ்.